Hello students, today we are going to start a new phylum Mollusca. First of all, what is mean by Mollusca? Mollus means soft and acai means body. Means under the phylum Mollusca, all soft bodied animals are classified. Means phylum Mollusca includes the soft bodied animals. Then which are the examples of these soft bodied animals? Pila means apple snail, bivalve, octopus, it is also called as devilfish, sepia means cuttlefish, then Chitoplura means chiton, then Pinctada means pearl oyster, Loligo means squid, Aplysia means sea hare, and the Dentalium means the tusk shell. All these animals are soft bodied animals and these animals are classified under the phylum Mollusca. First of all, you see the photographs of the animals which are classified under the phylum Mollusca. This is the Loligo means the squid. See here, this is the soft bodied animal. Then this is the octopus. These are the photographs of the octopus, which is a soft bodied animal. Then Pila means apple snail, की जी आपण शंखाची गोगलगाय पाहतो ती याला आपण पायला म्हणतो, म्हणजेच ही ॲपल स्नेल आहे. देन स्पिशुला मीन्स दी बायवॉल्व, म्हणजेच आपण जे शिंपले बघतो त्या शिंपल्याच्या आतमध्ये मोलुस्कन ॲनिमल असतो. इथं या मोलुस्कन ॲनिमलचं हेड बाहेर आलेलं दाखवलेलं आहे. इथं जे आहे हा सुद्धा मोलुस्कन ॲनिमलची बॉडी बाहेर आलेली दाखवलेली आहे. हे जे दोन्ही आहेत ते काय आहेत? बायवॉल्स आहेत, म्हणजे सॉफ्ट बॉडीड ॲनिमल्स आहेत. देन नेक्स्ट Chitoplura means the chiton. These are the photographs of the Chitoplura. Then characters or the silent features of the phylum Mollusca. This phylum Mollusca is the second largest phylum in the kingdom Animalia because under the phylum Mollusca large number of the animals are classified. या मोलुस्का फायलमच्या अंडर अनेक ॲनिमल्स क्लासिफाय केलेले आहेत, म्हणजेच या फायलममध्ये अनेक ॲनिमल्सचा समावेश झालेला आहे. त्या ॲनिमल्सची संख्या जास्त आहे, म्हणून हा सेकंड लार्जेस्ट फायलम आहे. फर्स्ट लार्जेस्ट फायलम कोणता आहे? आर्थ्रोपोडा, की जो आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये कंप्लीट केलेला आहे. देन the animals which are classified under the phylum Mollusca are either free living or sedentary. Free living means they can move from one place to another place and sedentary means stationary. हे स्टेशनरी आहेत, स्थिर आहेत, एका ठिकाणी राहतात एखाद्या आधाराला चिटकून, म्हणून त्यांना स्टेशनरी म्हणायचं आहे. आणि काही ॲनिमल्स जे आहेत ते फ्री लिव्हिंग आहेत. These are aquatic or found in marshy places. Means the molluscans are aquatic, means these animals found in the water, and also these animals are found in marshy places, means the muddy places, म्हणजे चिखलमय जिथं जागा आहे, दलदलीची जागा आहे, अशा ठिकाणी हे ॲनिमल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. Then few are terrestrial. Terrestrial means the animals which live on land. जमिनीवर राहणारे जे आहेत त्यांना टेरेस्ट्रियल ॲनिमल्स म्हणतात. And few molluscan animals are terrestrial. Then animals are soft bodied, means the body of these animals is soft. It is bilaterally symmetrical, means body is divided into two equal halves by a vertical plane or the longitudinal plane, and the body of the molluscan animal shows the tube within a tube body plan. म्हणजेच याच्यामध्ये काय आहेत? दोन ट्यूब आहेत. outer tube forms the body wall while that of the inner tube forms the alimentary canal, and this tube within a tube body plan has two openings which are present at the opposite ends, and the anterior opening acts as mouth while the posterior opening acts as anus. Then body is divided into head, foot and the visceral mass. These are the body divisions.
म्हणजे बॉडी 3 रिजनमध्ये डिवाइड झालेली आहे आणि ते 3 रिजन्स कोणते आहेत? हेड आहे, फूट आहे आणि विसेरल मास आहे. देन this visceral mass is enclosed in mantle. What is mean by mantle? Mantle is a thick muscular fold of the body wall. हे जे मेंटल आहे ते थिक मस्क्युलर फोल्ड आहे. कशाचा आहे? बॉडी वॉलचा आहे. अँड दिस मेंटल इज प्रेझेंट इन दी व्हिसेरल मास. देन मेंटल सिक्रेट्स ए हार्ड कॅल्कॅरियस शेल. ह्या मेंटलचा मेन फंक्शन काय आहे किंवा मेन सिग्निफिकन्स काय आहे, त्याचं काम काय आहे? दिस मेंटल सिक्रेट्स हे हार्ड कॅल्कॅरियस शेल विच इज प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. म्हणजे मोलुस्कन ॲनिमल्समध्ये आपल्याला शेल म्हणजे जे शंख आहेत हे शंख तयार करण्याचं काम कोण करतं? हे मेंटल करतं. देन दिस कॅल्कॅरियस शेल मे बी एक्सटर्नल, मे बी इंटरनल ऑर इट मे बी अब्सेंट. बघा, हे कॅल्कॅरियस जे सेल मेंटलनी सिक्रेट केलेलं आहे, मेंटलनी तयार केलेलं आहे, ते एक्सटर्नल असतं म्हणजेच बाह्य असतं, बाहेरून आपल्याला दिसतं. इट मे बी इंटरनल म्हणजे बॉडीच्या आतमध्ये असतं. ऑर इट मे बी अब्सेंट म्हणजे ते अब्सेंट सुद्धा असू शकतो. म्हणजे काही मोलुस्कन ॲनिमलमध्ये हे शेल आपल्याला पाहायला मिळत नाही. देन फूट इज मस्क्युलर अँड व्हेंट्रल. हे जे फूट आहे ते कसं आहे? मस्क्युलर आहे, मसल्सनी बनलेलं आहे, सॉफ्ट आहे. अँड इट इज प्रेझेंट टुवर्ड्स दी व्हेंट्रल साइड म्हणजे पोटाकडच्या बाजूला, पुढच्या बाजूला हे फूट आपल्याला पाहायला मिळतं. आता बघा, आपण जर स्नेल्स म्हणजेच गोगलगाई बघितल्या तर त्या गोगलगाईचा खालचा जो भाग आहे तो काय आहे? पांढऱ्या कलरचा किंवा ऑफ व्हाईट कलरचा दिसतो की जो थोडासा थिक असतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो? फूट म्हणतो. देन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे. मीन्स दिस डायजेस्टिव्ह सिस्टीम हॅज ऑल पार्ट्स ऑफ दी डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट and it is well developed with anterior mouth and the posterior anus. See here, ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, ही वेल डेव्हलप्ड आहे आणि anterior opening of the digestive system acts as mouth and the posterior opening of the digestive system acts as anus. Then rasping organ, it is called as radula, is present in the buccal cavity. ही जी बकल कॅव्हिटी आहे म्हणजे तोंडाची कॅव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये काय असतो? रॅड्युला असतो. and this radula is a rasping organ. Rasping organ means that organ which plays an important role in churning of the food material. जे अन्न आहे त्या अन्नाचे बारीक बारीक तुकडे करणे, त्याची पेस्ट तयार करण्यासाठी जो ऑर्गन वापरला जातो त्याला रास्पिंग ऑर्गन म्हणतात. आणि हा कोणता आहे? रॅड्युला आहे इन केस ऑफ दी मोलुस्कन animals. And in this radula particularly the teeth are arranged in transverse rows. म्हणजे या रॅड्युला वरती हे जे दात असतात ते दात अशा आडव्या लाईन मध्ये काय केलेले असतात? अरेंज झालेले असतात. and this radula plays an important role in the grinding of the food material. In case of the aquatic forms, the ctenidia are the respiratory organs. Respiratory organs म्हणजे श्वसनाचे जे अवयव आहेत which plays an important role in taking the oxygen inside the body and throwing out the carbon dioxide from the body. आता ह्या ज्या रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आहेत त्या काय आहेत? टिनिडिया आहेत. अँड दिस टिनिडिया आर दी फिदर लाईक गिल्स. हे गिल्स आहेत म्हणजे कल्ले आहेत आणि ते कसे आहेत? फिदर लाईक आहेत, पिसासारखे आहेत. और कोम लाईक म्हणजेच कंगव्यासारखे आहेत. आणि ह्या ज्या टिनिडिया आहेत त्या टिनिडिया काय आहेत? रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आहेत इन केस ऑफ ॲक्वॅटिक फॉर्म्स. These gills are present in the mental cavity. See here, what is mean by mental cavity? This mental cavity is nothing but a space between visceral mass and the mental. Mental आणि visceral mass मधला जी स्पेस आहे हिला आपण मेंटल कॅव्हिटी म्हणतो. आणि या मेंटल कॅव्हिटी मध्ये काय असतात? हे गिल्स प्रेझेंट असतात. These gills are the respiratory organs in the aquatic forms. While that up in terrestrial forms, these respiratory organs are the lungs.
means these lungs plays an important role in the respiration means exchange of gases. जे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आहेत म्हणजे जे जमिनीवरती राहतात त्यांच्यामध्ये लंग्स हे काय आहेत रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आहेत. Circulatory system is of open type means in this type of the circulatory system blood does not flow through the blood vessels and that blood baths the organs म्हणजे त्या ऑर्गन्सना त्या रक्तानी अंघोळ घातली जाते. ब्लड व्हेसल मधून पास होत नाही, ते हार्ट मधून डायरेक्टली त्या ऑर्गन्स वरती फेकून दिलं जातं. त्या ब्लड व्हेस्क्युलर सिस्टीमला किंवा सर्क्युलेटरी सिस्टीमला काय म्हणतात? ओपन टाइप ऑफ द सर्क्युलेटरी सिस्टीम which is found in the molluscan animals. Exceptional case is the sepia and in this sepia closed type of the circulatory system is found. म्हणजे या सेपिया मध्ये जी सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे ती क्लोज्ड टाइपची आहे in which blood passes through the blood vessels. This is the exceptional case. अपवाद आहे सेपिया की ज्याच्यामध्ये क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, पण इतर सगळ्या मोलुस्कन ॲनिमल्स मध्ये काय आहे? ओपन टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे. Then blood contains a blue colored copper containing respiratory pigment and that pigment is called as hemocyanin. बघा यांच्या ब्लड मध्ये ब्ल्यू कलरचं कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट असतं आणि त्या पिगमेंटचं नाव आहे हिमोसायानिन. इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द molluscan animal. Then excretion occurs by the kidney and these kidneys are called as organ of Bojanus. बघा आता ह्या ज्या मोलुस्कन किडनी आहेत या मोलुस्कन किडनीला ऑर्गन ऑफ बोजॅनस असंही म्हणतात. and these organs of the Bojanus plays an important role in the excretion means removal of nitrogenous waste products from the body. The nervous system is made up of 3 pairs of ganglia and these ganglia are interconnected by the commissure and the connectives. See here. हे जे गँग्लिया आहेत त्या गँग्लिया किती आहेत? 3 pairs of ganglia असतात की ज्यांनी नर्वस सिस्टीम म्हणजे चेतासंस्था तयार झालेली असते and these ganglia are interconnected with each other by the commissure and the connective. What is mean by commissure? Commissure connects or commissure is the interconnection between the two identical ganglia. दोन एकसारखे गँग्लिया जर एकमेकांना जोडायचे असतील आणि ती जोडणारी जी इंटरकनेक्शन आहे त्याला म्हणायचं आहे कम्युशियर. दोन सेरेब्रल गँग्लिया एकमेकांना जोडले जातात त्या इंटरकनेक्शनला सेरेब्रल कम्युशियर असं म्हणतात. and the connective connects the two different ganglions. दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गँग्लियन्स आहेत. असे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गँग्लियन्स जोडणारी जे इंटरकनेक्शन आहे त्याला कनेक्टिव्ह म्हणायचं आणि दोन आयडेंटिकल गँग्लिया जोडणारं जे इंटरकनेक्शन आहे त्याला कम्युशियर असं म्हणतात. then sense organs like eyes, tentacles and the ospiridia are present in the molluscan animals. हे जे सेन्स ऑर्गन्स आहेत म्हणजे ज्ञानेंद्रिय आहेत त्याच्यामध्ये काय आहेत? आईज आहेत. हे कंपाऊंड आईज असतात and these eyes are useful to detect the sense of sight or the vision. म्हणजे दृष्टीचं ज्ञान होतं ते कशामुळे होतं? या आईज मुळे होतं. then these are tentacles plays an important role in detecting the sense of touch. जे स्पर्शाचं ज्ञान डिटेक्ट करण्यासाठी हे टेंटॅकल्स असतात. दॅट्स वाय दीज आर कॉल्ड ॲज टेक्टाईल इन फंक्शन. म्हणजे हे टचचं ज्ञान करण्यासाठी युजफुल आहेत. टेंटॅकल्स म्हणजे शुंडक म्हणून त्यांना टेक्टाईल असं म्हटलेलं आहे. टेक्टाईल इन फंक्शन म्हणजे त्यांनी स्पर्शाचं ज्ञान होतं या टेंटॅकल्समुळे. देन ऑब्स्प्रेडिया. these ऑब्स्प्रेडिया are the sense organs which are useful to test the purity of water. ही जी वॉटरची क्वालिटी आहे ही क्वालिटी टेस्ट करण्यासाठी आयडेंटिफाय करण्यासाठी ह्या ऑस्प्रेडिया वापरल्या जातात. and all these sense organs are present in the molluscan animals.
Then sexes are separate, means the male individual and the female individuals are separate, means these are dioecious. बघा dioecious आहेत म्हणजेच युनिसेक्सुअल आहेत, म्हणजे sexes separate आहेत. Animals are mostly oviparous, means the egg laying. Ova means egg and parous means laying. बघा oviparous means egg laying म्हणजेच अंडी घालणारे. हे सगळे ॲनिमल्स की जे मोलुस्कन ॲनिमल्स आहेत यातले मोस्टली मोलुस्कन ॲनिमल्स जे आहेत ते एग लेईंग आहेत, म्हणजेच अंडी घालणारे आहेत. देन डेव्हलपमेंट इज डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट. त्यांच्यामध्ये जी डेव्हलपमेंट आहे ती डायरेक्ट असते, मीन्स विदाउट लार्वल स्टेजेस. अँड इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये काय होतं, दॅट diploid zygote or the fertilized egg develops into a new organism through the larval stages. यांच्यामध्ये लार्वल स्टेजेस असतात आणि त्या डेव्हलपमेंटला इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट म्हणतात. आणि मोलुस्कन ॲनिमलमध्ये डेव्हलपमेंट मे बी डायरेक्ट ऑर मे बी इनडायरेक्ट, दोन्ही प्रकारच्या आपल्याला डेव्हलपमेंट पाहायला मिळतात. देन इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ दी फायलम मोलुस्का. आता या फायलम मोलुस्काचा सिग्निफिकन्स काय आहे, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय आहे. या फायलम मधले जे ॲनिमल्स आहेत ते ॲनिमल्स परत एकदा तुम्ही बघा त्या ॲनिमल्सचे फोटोग्राफ्स. हा लोलिगो आहे म्हणजे स्क्विड आहे, मोलुस्कन ॲनिमल आहे, सॉफ्ट बॉडीड ॲनिमल आहे. देन दिस इज द ऑक्टोपस. ऑक्टोपस तुम्ही बघितलेला आहे आणि हे ऑक्टोपसचे फोटोग्राफ्स आहेत. हे जे आहेत ते ऑक्टोपसचे काय तर टेंटॅकल्स आहेत, की हे जे टेंटॅकल्स आहेत ते काय टेक्टाईल इन फंक्शन. दे डिटेक्ट दी सेन्स ऑफ टच. टच म्हणजे स्पर्शाचं ज्ञान या टेंटॅकल्स मुळे होतं. हे ऑक्टोपसचे फोटोग्राफ्स आहेत. देन नेक्स्ट इज द पायला. पायला मीन्स ॲपल स्नेल. ही शंखाची गोगलगाय आहे, आपण सगळ्यांनी बघितलेली आहे. आणि हे जे दिसतात हे दोन वरती फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स आहेत, ते काय आहेत या सेलचे आईज आहेत. हा काय आहे पाठीमागचा स्टॉक आहे आणि त्याच्यावरती पुढे जे राउंडेड स्ट्रक्चर दिसते ते काय त्याचे आईज आहेत, कंपाऊंड आईज आहेत. देन स्पिशुला म्हणजेच बायवॉल्व आहे आणि हा बायवॉल्व म्हणजे शिंपला हा प्राणी आहे, त्याच्या आतमध्ये मोलुस्कन ॲनिमल असतो, सॉफ्ट बॉडी ॲनिमल असतं. त्याचं हे हेड रिजन बाहेर आलेलं दाखवलेलं आहे. हा सुद्धा मोलुस्कन ॲनिमल्स आहे म्हणजे बायवॉल्वच आहे आणि त्याची ही इथंही बॉडी हेड रिजन बाहेर आलेलं दाखवलेलं आहे. देन चिटोप्ल्युरा जो आहे त्याला आपण कायटॉन म्हणतो आणि हे जे कायटॉन्स आहेत त्याचे हे काय फोटोग्राफ्स आहेत. बघा हे ॲनिमल किती अट्रॅक्टिव्ह आहेत आणि हे सगळे ॲनिमल्स जे आहेत ते मोलुस्कन ॲनिमल्स आहेत. आणि हे त्यांचं जे शेल आहे बॉडीवरचं एक्सटर्नल शेल आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला एक्सटर्नल शेल दिसतं. आणि हे जे शेल आहे ते शेल कशाने तयार झालेलं आहे, कॅल्शियम कार्बोनेटनी तयार झालेलं आहे. या ऑक्टोपसमध्ये शेल आपल्याला बाहेरून दिसत नाही आहे, ते इंटरनल असतं. हा लोलिगो आहे. आता या फायलम मोलुस्काचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय आहेत ते बघा. फर्स्ट इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स इज द पर्ल ऑयस्टर गिव्ज प्रिसियस पर्ल्स. पर्ल्स म्हणजे मोती. हे मौल्यवान मोती या पर्ल ऑयस्टरमुळे तयार होतात, म्हणजे पर्ल ऑयस्टर हा मौल्यवान मोती तयार करतो. त्यामधली पर्टिक्युलर जी स्पेसीज आहे या पर्ल ऑयस्टरमधली ती आहे पिंकटॅडा. हा जो पिंकटॅडा ॲनिमल आहे तो मोलुस्कन ॲनिमल आहे आणि तो काय करतो बायवॉल्व आहे आणि या बायवॉल्वमध्ये पर्ल्स तयार करतो. बाय म्हणजे टू आणि वॉल्स म्हणजे कवरिंग. दोन कवरिंग एकत्र येतात आणि इथं ॲनिमल तयार होतो. त्याच्या आतमध्ये ॲनिमल असतो मोलुस्कन, म्हणजे आपण त्याला शिंपले म्हणतो. आणि या शिंपल्यामध्ये हा काय करतो पर्ल्स तयार करतो म्हणजे मोती तयार करतो. सियर ऑल दीज पिंकटॅडा विच गिव्ज प्रेसियस पर्ल्स. इथं मोती तयार झालेले शिंपल्यामध्ये दाखवलेले आहेत. देन नेक्स्ट इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स इज द मेनी मोलुस्कन्स आर इडिबल. मीन्स मेनी मोलुस्कन ॲनिमल्स आर यूज्ड ॲज दी फूड मटेरियल. अन्न म्हणून त्याचा उपयोग केला जातो. अँड दीज मोलुस्कन्स आर यूज्ड ॲज फूड मटेरियल बाय ह्युमन बिईंग ॲज वेल ॲज दी अदर ऑर्गॅनिझम्स. माणसांच्याकडून आणि इतर प्राण्यांच्याकडून सुद्धा हे ॲनिमल्स खाल्ले जातात. मीन्स दीज मोलुस्कन ॲनिमल्स provides the food material to the other organisms.
And the next economic importance of the phylum Mollusca is the shells of the molluscan animals are rich source of calcium. These shells are made up of calcareous material, means the calcium carbonate, and these are rich sources of the कॅल्शियम. हे जे सेल्स आहेत म्हणजेच शंख आहेत मोलुस्कन ॲनिमलचे, ते कॅल्कॅरियस मटेरियलने तयार झालेले आहेत, कॅल्शियम मटेरियलने तयार झालेले आहेत. ते कॅल्शियम रिच आहेत, त्यांच्यामध्ये कॅल्शियम कंटेंट अतिशय जास्त आहे. अँड दीज सेल्स आर यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ दी पोल्ट्री फूड. तुम्ही जर कोंबड्यांचं खाद्य बघितलं असेल तर त्या खाद्यामध्ये हे शंख आणि शिंपले यांचे बारीक बारीक तुकडे टाकलेले असतात, मिक्स केलेले असतात, की जेणेकरून या तुकड्यामधून त्या फाऊल्सना म्हणजेच पोल्ट्री बर्ड्सना कॅल्शियम प्रोव्हाइड केलं जातं आणि हे कॅल्शियम एग शेल तयार करण्यासाठी वापरलं जातं त्या पोल्ट्री बर्ड्सकडून.